Hi students, today we shall learn metallic carbonyls in coordination chemistry. What is metallic carbonyl? Metallic carbonyl is transition metal complexes. There will be a central metal atom and ligand, but the ligands will be CO molecules. Mond is the one who first introduced this in 1890. He used the metallic complex nickel tetracarbonyl NiCO 4 times. Here, if the ligands are of similar type, then it is called monoleptic complex. If the metals are monoleptic or homoleptic complex carbonyl. If the ligands are different type, then it is called heteroleptic complex. And these are classified into two types, that is based on the number of metal atoms present. எத்தனை number of metal atoms இருக்குது அதை பொறுத்து it is classified. First one is mononuclear carbonyl. Here you see they contain only one metal atom. ஒரே ஒரு metal atom இருந்தால் அது mononuclear carbonyl. The examples are given NiCO 4 times, FeCO 5 times, CrCO 6 times. So these are given as for the mononuclear carbonyls if they have only one metal atom. The second one is polynuclear carbonyls. Poly is many. The metallic carbonyls containing two or more metals. Metals ஒன்றிற்கு மேலே metals இருந்தால் that is polynuclear carbonyls. Now you see the metals here, CO1 metal, Mn 1 metal. And here you see Fe another. And here you see MnRe. So here the metals are MnCO. So here the metals are more than one. When the metal atoms are more than one, it is polynuclear carbonyls. Next, classification based on the structure. So structure பொறுத்து how they are classified. If they have the carbonyl ligands that are attached to only one metal atom, the ligands வந்து இந்த metal ஆட்டத்தோட ஒரே ஒரு மூலையில் அட்டாச் ஆகியிருந்தால் அதுக்கு பேர் டெர்மினல் கார்பனைல் குரூப். we know terminal means ஒரு தெருவினுடைய அந்த மூளை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஏதாவது ஒரு மூலையில் இதை அந்த லிகன்ஸ் இந்த மெட்டலோட அட்டாச் ஆகியிருந்தால் அதுக்கு டெர்மினல் கார்பனைல் குரூப்ஸ். நெக்ஸ்ட் நான் பிரிட்ஜ்ட், suppose not one, if more than one metal atoms அந்த ligands attach ஆகியிருந்தால் அதுக்கு பேர் bridging carbonyls. Okay, next non-bridged metal carbonyls. See, these metal carbonyls do not contain any bridging carbonyl ligands. They may be of two types. The non-bridging ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். That is, first one is non-bridged metal carbonyls which contains only one terminal carbonyls. அது வந்து ஒரே ஒரு டெர்மினல் கார்பனைல்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் நான் பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் நான் பிரிட்ஜ்டு பட் ஒரே ஒரு டெர்மினலில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அடுத்து வந்து நான் பிரிட்ஜ்டு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் விச் கண்டெய்ன்ஸ் டெர்மினல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் த மெட்டல் ஆட்டம். அது அந்த டெர்மினல்லையும் அது கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அடுத்து மெட்டல் பாண்ட்ஸ், அதாவது ரெண்டு மெட்டல்ஸ் அதுவும் அங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். Now you see the examples for that. Look at these examples. That is, இந்த terminals இந்த ஒரு மூலையிலையும் அது கனெக்ட் ஆகிருக்குது. இந்த லிகன்ஸ் COR லிகன்ஸ் இது இந்த மெட்டல் கூட ஒவ்வொரு மூலையிலையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, more than one terminals. And metal connection is there. இந்த மெட்டலுக்கு மெட்டல். So therefore that is non-bridged as well as metal bond. Next is bridged carbonyls. See the next one. These metal carbonyls contain
one or more bridging carbonyls. So ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட bridging இருக்கும் carbonyls along with the terminal carbonyls. along அது கூட என்ன இருக்கும், இந்த terminal மூலையிலையும் அந்த bonding இருக்கும் as well as it is bridged. Here you see terminal as well as metal bonding also is there. Next we shall see the bonding in metal carbonyls. So now we are going to see the bonding in metal carbonyls. Now why? Now so many metals we have seen. அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த carbonylsல மட்டும் why this bonding is so important? Why do we see bonding in this comparing to the other complexes? மற்ற காம்ப்ளெக்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதை விட இந்த கார்பனைலில் உள்ள பாண்டிங்கை வந்து நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா why, first of all, why this carbonyl complex are so important? Why these carbonyl complex are so important? Because this is due to industrial purpose. நாம் அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரியல்ஸில் இந்த கார்பனைல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்பெஷலி அஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் we are using. நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டாக நம்ம இந்த கார்பனைலை யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால we give importance to bonding in carbonyl complex. Now we shall see the bonding in carbonyl complex. Here you see we have a metal and its electrons, and this is the ligands, and here have a 6 electrons, here 8, so altogether 14 electrons are there. Now here you see these are filled orbitals and these are filled and these are empty. So the electron, the lone pair from the ligand, it is transferred to the metal orbitals through the sigma bond. Then இதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமாகுது. when the lone pair இங்கிருந்து இந்த மெட்டலுக்கு வரும்போது இதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமாகுது. இதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமான உடனே இங்கிருந்து பைபாண்ட் மூலமாக திரும்ப பேக் டு த லிகண்ட், திரும்ப லிகண்ட்ஸுக்கு இதை லோன் பேர் எலக்ட்ரானை கொடுக்குது. தட்ஸ் வாட் ஹேப்பனிங் ஹியர். See the examples in our text. See, from the ligand the lone pair is transferred to the metal. When it is transferred to the metal, இதனுடைய டென்சிட்டி அதிகமாகுது. You see, the sigma bond, see, metal and CO ligand sigma bond, the sigma bond formation increase the electron density. அங்கே வந்து அந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகுது and makes the metal electron rich. அதனால அந்த மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச் ஆயிடுது. in order to compensate for the increased electron density, a filled metal d orbital interact with empty pi orbitals on the carbonyl ligands. ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த மெட்டல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா it gives back to the ligands. This second component is called buyback bonding. So this is called buyback bonding. Thus the metal carbonyls electron density moves from ligands to metal through sigma bonding and from metals to ligand through pi bonding. So children, here the ligands இருந்து மெட்டல்ஸுக்கு through sigma bonding, இங்கே வந்து sigma bonding வழியாகவும்
திரும்ப மெட்டல்ஸ்லேருந்து திரும்ப லிகன்ஸுக்கு பை பாண்டு வழியாகவும் இது மூவ் ஆகுது. தஸ் சினர்ஜிக் எஃபெக்ட், இந்த எஃபெக்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சினர்ஜிக் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறோம். This phenomena that is what this is given here. Next we shall see the stability of metal complexes. So here you see two types of stability is shown to us. The first one is thermodynamic stability. The second one is kinetic stability. Thermodynamic heat in that is heat பொறுத்து அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டியும் கைனட்டிக் அதனுடைய வேதி வினை அந்த ஸ்டெபிலிட்டியும் நம்ம படிக்கிறோம். Here you see the kinetic stability of the coordination complex refers to the ligand substitution. So the kinetic stability அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து அமையும் அப்படின்னா it refers to the ligand substitution. அதாவது ரெண்டு லிகன்ஸ் இருக்குது, நம்ம ஒரு லிகன்ஸை இன்னொரு லிகன்ஸுக்கு பதிலாக நாம் அதை சப்ஸ்டிடியூட் மாற்றும் போது, இப்போ ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க, ஒரு டீச்சர் லீவில் போயிட்டு அந்த டீச்சருக்கு பதிலாக வரக்கூடிய இன்னொரு டீச்சரை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ். அதர்வைஸ் ஒரு டீச்சர் இஸ் ஆப்சண்ட், அன்றைக்கி அவங்க வரல அப்படின்னா அவங்க பீரியடில் வரக்கூடிய இன்னொரு டீச்சரை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு லிகன்ஸ் இருக்குது, அதில் ஒரு லிகன்ஸுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு லிகன்ஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது ligand substitution அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In some cases complexes can undergo rapid ligand substitution. அது வேகமாக அதனுடைய அந்த ligand substitution நடந்தால் அதை liable அப்படிங்கிறோம், labile அப்படிங்கிறோம். However, some complexes undergo ligand substitution very slowly. இல்லை அது ரொம்ப ஸ்லோ, அப்படி இல்லைன்னா அந்த சப்ஸ்டிடியூஷனே அங்கே இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து inert complexes அப்படின்னு சொல்கிறோம். Now you see the stability is used to explain in terms of beta. The stability of the complex is a measure of its resistance. Stability அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு லிகன்ஸுக்கு பதிலாக இன்னொரு லிகன்ஸை சப்ஸ்டிடியூட் ஆகும்போது அதற்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகுதுன்னா stability constant. We call that in terms of beta. இங்கே ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன, ஒரு லிகன்ஸுக்கு பதிலாக இன்னொரு லிகன்ஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆகுது இல்லையா, அங்கே ஏற்படக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த தடையை அளக்கக்கூடிய அளவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். We can call it in other terms the degree of association between two ஸ்பீஷியஸ் இன்வால்வ்டு. அதாவது ரெண்டு லிகன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய அதற்கு இடைப்பட்ட அந்த டிகிரி ஆஃப் அசோசியேஷன், அந்த தொடர்பை, அந்த இரண்டு ஸ்பீஷியஸுக்கும் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொடர்பை தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறோம். Now you see the stability complex refers to the degree of association between two species involved in the equilibrium. அதை நம்ம ஃபாலோயிங் காம்ப்ளெக்ஸில் அப்படின்னு சொல்லலாம். The first one you see that is Cu2 plus 4NH3. இது ஈக்குலிபிரியம் ஆகுது இல்லையா, இது காம்ப்ளெக்ஸ். இதை நம்ம பீட்டா அப்படிங்கிற டேர்மில் சொல்கிறோம். இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ். This is ligand and this is metal. So beta equal to complex by ligand plus metal. So as the concentration complex, இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த ஸ்டெபிலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தேர்ஃபோர் கிரேட்டர் த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கிரேட்டர் இஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்போ அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாகும்போது, கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகும்போது ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாகும். Now we shall see the second one, that is dissociation equilibrium. See the dissociation equilibrium. This is in other opposite way. That is first the complex இருக்குது, அது ஈக்குலிபிரியம் ஆகும்போது Cu2 plus ஆகும்,
NH3 ligands இது வந்து மெட்டல் ஆகும் லிகன்ஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகுது. இதை நம்ம டிசோசியேஷன் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அந்த நிலைப்புத்தன்மை இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா டிசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை நம்ம we are call it in ஆல்ஃபா. அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு காம்ப்ளெக்ஸ் alpha equal to metal plus ligand by complex. So we call that in second equation. From the 1 and 2 we can say that reciprocal of dissociation equilibrium constant alpha is called as the formation of equilibrium or stability constant. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா stability constant is taken as a reverse. பீட்டாவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் காம்ப்ளெக்ஸும் கீழே மெட்டல் லிகன் பார்த்தோம். ஆல்ஃபா இது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ரெசிப்ரோக்கல் ஆப்போசிட் இட் இஸ் ஆல்ஃபாவில் மெட்டல் லிகன் பை காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் வி கால் தம் இஸ் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தேர்ஃபோர் பீட்டா ஈக்குவல் டு 1 by alpha. Next we shall see the significance of stability constants. So எதுக்கு the stability constant value அதிகமாக இருக்குதோ அது more stability that is suitable அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். So by comparing the stability constant value in the above table we can say that among the 5 complexes listed it is the most stable complex. Which is the most stable complex அப்படின்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு which is the most stable complex அப்படின்னா எதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குதோ அதை தான் நம்ம மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறோம். அண்டு இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த காம்ப்ளெக்ஸை which is least stable அப்படின்னா எதுக்கு இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப குறைவாக இருக்குதோ அதை நம்ம லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டெப் வைஸ் ஃபார்மேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஓவரால் formation constant. இப்போ இதில் இந்த கான்ஸ்டன்ட்லேயே ஸ்டெப் வைஸ்னா என்ன ஓவரால்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் ரிப்ரசன்டட் அஸ் அ MS6 மெட்டல் திஸ் இஸ் சால்வெண்ட். இப்போ இது எல்லாமே அட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரே நேரத்தில் அது கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குலிபிரியம் ஆகுனா ஒரே ஸ்டெப்பில் இது எல்லாமே ஈக்குலிபிரியம் ஆகி அது ஒரே நடந்தால் ஒரே அக்வஸ் சொல்யூஷனில் அட்ட ஸ்ட்ரெச்சு இது ஈக்குலிபிரியமான இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். சி பீட்டா ஓவரால் இதை ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லாமல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூசி இயர் MS6 ப்ளஸ் லிகண்ட் இதில் ஈக்குலிபிரியம் வந்து MS5 லிகண்ட். இதில் வந்து ஒரு சால்வன்ட் மாலிகூல்ஸ் வெளியில் போயிடும் சால்வன்ட் மாலிகூல்ஸ் வெளியில் போயிடுது. அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும் MS5L லிகண்டு உள்ளே வந்துடும் இந்த லிகண்டு உள்ளே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி அதை நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் K1 அப்படிங்கிறது என்னது ப்ராடக்ட். அப்போ இதை நம்ம ப்ராடக்ட் 1 அப்படிங்கிறோம். அடுத்து அதே மாதிரி யூசி MS4 வில் பி 2 லிகண்ட் ஆயிரும் இந்த ஒரு சால்வெண்ட் வெளியில் போயிடும். ஸோ தேர்ஃபோர் K2 equal to MS4L2 by MS5L. இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பாக இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெப் வைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. இந்த மாதிரி ஸ்டெப் வைஸாக ஒரு இதாக ஸ்டெபிலிட்டியாக நடக்கும்போது நம்ம ஸ்டெப் வைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். கடைசியில் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா B இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டெப் வைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. அப்போ நம்ம எல்லா ப்ராடக்டையுமே நம்ம we are counting it K1 K2 K3 K4 K5 K6 எல்லாத்தையுமே நம்ம ஓவரால் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ தட் இஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு K1 into K2 into K3 into K4 into K5 into K6. ஸோ ஆன் டேக்கிங் த லாக்ரிதம் ஆன் ஃபோர்த் சைடு நம்ம ரெண்டு பக்கமும் அந்த லாக்ரிதம் எடுக்கும்போது லாக் பீட்டா ஈக்குவல் டு லாக் K2 ப்ளஸ் log K3 plus log K4. It goes on like that. So next we shall see the important applications. அதாவது எப்படி இது ரொம்ப இந்த
கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் எங்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது, விச் ஆர் அதன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் யூசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, தாலோ ப்ளூ. இந்த தாலோ ப்ளூ அப்படிங்கிறது ஒரு பிரைட் ப்ளூ பிக்மெண்ட், ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ளூ கலர் காம்ப்ளெக்ஸு. இதை நம்ம வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் காப்பர் 2 அயான். இதை வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பிரிண்டிங், பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, அதுக்கு நம்ம பிரிண்டிங்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் நிக்கல் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ப்ராசஸில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இட் கிவ்ஸ் 99.5% ஆஃப் பியூர் நிக்கல் ஆன் டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸில் இது வந்து சுத்தமான தூய்மையான நிக்கலை கொடுக்குது. தேர்ட் ஒன் இஸ் EDTA. Children, what is EDTA? Ethylene diamine tetraacetate. Ethylene diamine tetraacetate is used as a chelating ligand for the separation of lanthanides. Lanthanides செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. இன் சாஃப்டனிங் ஆஃப் ஹார்ட் வாட்டர், அதாவது இந்த ரொம்ப கடினமான நீரை மென்னீராக மாற்றுவதற்கு, அண்ட் ஆல்சோ ரிமூவிங் லெட் பாய்சனிங், அந்த லெட் விஷத்தை நீக்குவதற்கும் இது பயன்படுகிறது. நெக்ஸ்ட், கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் சில்வர் அண்ட் கோல்டு ஃப்ரம் தேர் ஓர்ஸ். அதாவது சில்வர், கோல்டு இதை அதனுடைய அந்த ஓர்ஸ்லேருந்து பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. சைனோ காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் ரெடியூஸ்டு பை சிங்க் டு ஈல்டு மெட்டல்ஸ். இந்த ப்ராசஸை நம்ம மேக் ஆர்த்தர் ஃபாரஸ்ட் சயனைடு ப்ராசஸ் அப்படி அதில் நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். The fifth one is some metal ions are estimated more accurately by complex formation. That is, nickel ion present in the nickel chloride solution is estimated accurately for forming the insoluble complexes. அதாவது insoluble complexes ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. That is nickel dimethyl glycosamate. அதை வந்து இன்சால்யூபிள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து மெனி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கேட்டலிஸ்ட். நம்ம ஏற்கனவே இது ரெண்டும் படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த வில்கின்சன்ஸ் கேட்டலிஸ்ட். வாட் இஸ் வில்கின்சன்ஸ் கேட்டலிஸ்ட்? தட் இஸ் ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பின் ரோடியம் 1 அயான். ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கேட்டலிஸ்ட். அடுத்து சிக்லர் நாட்டா கேட்டலிஸ்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம். டைட்டானியம் குளோரைடு அண்ட் ட்ரைஈத்தைல் அலுமினியம் இதெல்லாம் வந்து சிக்லர் நாட்டா கேட்டலிஸ்ட்டில் வி ஆர் யூஸிங் இட். அடுத்து இன் ஆர்டர் டு கெட் ஃபைன் அண்ட் யூனிஃபார்ம் டெபாசிட் ஆஃப் சுப்பீரியர் மெட்டல்ஸ். ரொம்ப ஃபைனாகவும் ஒரே மாதிரியான மெட்டல்ஸு, சுப்பீரியர் மெட்டல் விச் ஆஸ் த ஹையஸ்ட் ஒன்ஸ், தட் இஸ் சில்வர், அவுரம், பிளாட்டினம், இதையெல்லாம் ஒரே யூனிஃபார்மாக டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து மெனி காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் மெடிசன்ஸ். மெடிசன்ஸில் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, EDTA யூஸ்ட் இன் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் லெட் அண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவ் பாய்சனிங். இந்த ரேடியோ ஆக்டிவில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் ஃபார் ரிமூவிங் த லெட் அண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டல் அயான்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி. நம்ம உடம்புல உள்ள அந்த லெட் இஸ் பாய்சனிங். அது மட்டும் இல்லை, மற்றும் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் மூலியமாக அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாய்சனஸ் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து சிஸ் பிளாட்டின் இஸ் யூஸ்டு ஆன்டி டியூமர் ட்ரிக். அதாவது இந்த கேன்சருக்கு ஒரு எதிர்ப்பு மருந்தாக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து ஃபோட்டோகிராஃபி. அதில் வந்து ஒரு கரையக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸை உருவாக்க, அதாவது அந்த கரையக்கூடிய அன்டிகம்போஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் சோலியபிள் காம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது ஒரு கரையக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸை உருவாக்குவதற்கு நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம். நெக்ஸ்ட் வி ஷால் see the biological systems contain metal complexes. எந்தெந்த அளவு பயாலஜிக்கல் அளவில் எங்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ரெட் பிளட் கேப்சியூல்ஸ் ஹீம் குரூப்பில் தட் porphyrin. இது ஆல்ரெடி இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ திஸ். இந்த porphyrin தட் இஸ் கேரிங் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் லங்ஸ் டு டிஷ்யூ. நம்ம ஆக்சிஜனை லங்ஸ்லேருந்து டிஷ்யூக்கு எடுத்து செல்றதுக்கு பயன்படுது. நெக்ஸ்ட்டு குளோரோஃபில்ல திஸ் இஸ் மெக்னீஷியம் இஸ் யூஸ்ட் இன் த குளோரோஃபில். அடுத்து B12 சைனோகோபாலமைன், அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இந்த ஒரு விட்டமினாக யூஸ் ஆகுது. அடுத்து மெனி என்சைம்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ரெகுலேட் த பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ், தட் இஸ் ஸ்பெஷலி இந்த டைஜஷனுக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு சிஸ் பிளாட்டின் அப்படின்னா என்ன நம்ம அப்படின்னு படிக்க போகிறோம். Now see the structure for cisplatin, that is
this both, which two similar ligands are lies as the same side. ஒரே பக்கத்தில் சேம் சிமிலர் லிகன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சிஸ் ட்ரான்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம். ட்ரான்ஸ்னால் அந்த லிகன்ஸ் வந்து ஒரே லிகன்ஸ் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும். சிஸ்னால் ஒரே சிமிலர் லிகன்ஸ் ஒரே சைடில் இருக்கணும். See the formula this. Here it is based on the anti-cancer drug. ஒரு புற்றுநோய்க்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக, இதை வந்து புற்றுநோய்க்கு எதிர் மருந்தாக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது என்ன செய்யுது அப்படின்னா, கிராஸ் லிங்க்ஸ் ஹிண்டர் த டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேஷன், அதாவது அந்த செல்லில் உள்ள அந்த டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேஷன் ரிப்பீட் ஆகாமலும் செல் க்ரோத் இன்ஹிபிஷன் அண்ட் அல்டிமேட்லி செல் டெத், அந்த செல்லை வந்து அதிகமாக மல்டிப்ளை ஆகி வளர விடாமல் தடுக்கிறது அந்த கேன்சரஸ் செல்லை. இட் ஆல்சோ கிராஸ் லிங்க்ஸ் செல்லுலார் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இன்ஹிபிட்ஸ் மைட்டோசிஸ், அந்த செல் பிரிதலை வந்து இது வந்து தடுக்கிறது. இட் இஸ் cross links with the cellular proteins and inhibits mitosis. It is stopping the cell division. Finally, we shall see the important applications, important uses of coordination complexes. Phthalo blue அப்படிங்கிற bright blue pigment and the complex, that is complex of copper 2 ions, it is used in printing ink and packing industryல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் நிக்கல் பை மாண்ட் ப்ராசஸ். நிக்கலை தூய்மையாக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸில் வந்து திஸ் காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், NiCO4 டைம்ஸ். திஸ் கிவ்ஸ் அ 99.5% ஆஃப் பியூர் நிக்கல் இட் இஸ் கிவிங் பை டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ். அடுத்து EDTA. What is EDTA? Ethylene diamine tetraacetate. This is used in chelating ligands for the separation of lanthanides. Lanthanides separate பண்ணுறதுக்கு இந்த EDTA is used, and in softening hard water, அந்த கடின நீரை மென்னீராக மாற்றுவதற்கும், removing lead poisoning, அதில் உள்ள லெட் பாய்சனிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் யூஸ்ட். கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் சில்வர் அண்ட் கோல்டு அண்ட் அதர் ஃப்ரம் தேர் ஓர்ஸ். சில்வர் கோல்டு இதெல்லாம் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு, பிரிச்செடுக்கிறதுக்கு we are using this complex. And these cyano complexes are reduced by zinc to yield metals. இந்த ப்ராசஸை MacArthur forest cyanide process அப்படிங்கிறோம். Next, some metal ions are estimated more accurately by complex formation. Some metals are estimated, அதை ரொம்ப நல்லா தூய்மைப்படுத்துகிறோம் by accurately by this complex formation. அதில் நிக்கல் குளோரைடு சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு இன்சால்யூபிள் காம்ப்ளெக்ஸாக நம்ம மாற்றி we are using it. Many of the complexes, அதாவது Ziegler-Natta catalyst, Wilkinson's catalyst. What is the triphenylphosphine rhodium is used, and Ziegler-Natta catalyst titanium chloride and triethyl aluminum, these are used in, these complexes are used as a catalyst. Next, in order to get a fine and uniform deposit of superior metal, which are the superior metals? Silver, gold and platinum. So இதை வந்து ரொம்ப ஃபைனாகவும் யூனிஃபார்மாக டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம we are using these complexes. And many of the complexes are used as a medicine in various treatments. For example, CaEDTA is used in the treatment of lead and radioactive poisoning. The lead and radioactive அந்த பாய்சனிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு we are using this. நெக்ஸ்ட், இன் ஃபோட்டோகிராஃபி, இந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து ஒரு சால்யூபிள் காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றி ஈஸியாக அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பை வாஷிங் எ ஃபில்ம், அந்த ஃபில்மை ஈஸியாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு we are using it. Now we shall see the biological importance of this complex.
First of all, it is in red blood corpuscles. This porphyrin, this is carrying oxygen from lungs to tissue. லங்ஸில் இருந்து டிஷ்யூவுக்கு வந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு this complex is used. Next, it is used as in chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment, this magnesium metal is used. Next, vitamin B12, cyanocobalamin, அது வந்து ஒரு விட்டமினாக யூஸ் ஆகுது. அடுத்து it is used for the biological process, for the digestion. This complex is used. Next, we shall see cisplatin. See the structure for cisplatin. Cis, when the similar ligands are lying at same side, ஒரே மாதிரியான ligands ஒரே சைடில் இருக்கும்போது we are calling it cis. And when the same ligands in the opposite side, it is trans. So see here, chlorine lies at the same side, ammonium at the same side. So cis, it's a square planar coordination complex. Similar ligands are adjacent position la இருக்குது. Next, it is a platinum based anti cancer drug, அதாவது ஒரு புற்றுநோய்க்கு எதிர் மருந்தாக இதை யூஸ் பண்ணுறோம். What are their functions there? Hinder the DNA replication. DNA வந்து திரும்ப நிறைய மல்டிப்ளை ஆகாமல் அந்த ரிப்ளிகேஷனை வந்து ரிப்ளிகேஷன் ஆகுது. அண்டு செல் க்ரோத், அந்த செல் வளர்ச்சியை தடுக்குது. அடுத்து அந்த செல் இன்ஹிபிட்ஸ் த மைட்டோசிஸ், அந்த செல் பிரிதல் நடக்காமல் it is stopping there. So these are the biological importance of the metal complexes in coordination chemistry. Finally, we shall see the important applications, important uses of coordination complexes. Thalo blue அப்படிங்கிற bright blue pigment and the complex, that is complex of copper 2 ions, it is used in printing ink and packing industryல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். Next one is purification of nickel by Mond process. நிக்கலை தூய்மையாக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸில் வந்து திஸ் காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், NiCO4 டைம்ஸ். திஸ் கிவ்ஸ் அ 99.5% ஆஃப் பியோர் நிக்கல் இட் இஸ் கிவிங் பை டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ். அடுத்து EDTA. வாட் இஸ் EDTA? எத்திலீன் டயமின் டெட்ரா அசிட்டேட். திஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் chelating ligands for the separation of lanthanides. Lanthanides separate பண்ணுறதுக்கு இந்த EDTA is used, and in softening hard water, அந்த கடின நீரை மென்னீராக மாற்றுவதற்கும், removing lead poisoning, அதில் உள்ள lead poisoning ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் this complex is used. Coordination complex are used in extraction of silver and gold and other from their ores. Silver, gold இதெல்லாம் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு, பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு we are using this complex. And these cyano complexes are reduced by zinc to yield metals. இந்த ப்ராசஸை MacArthur forest cyanide process அப்படிங்கிறோம். Next, some metal ions are estimated more accurately by complex formation. Some metals are estimated, அதை ரொம்ப நல்லா தூய்மைப்படுத்துகிறோம் by accurately by this complex formation. அதில் நிக்கல் குளோரைடு சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு இன்சால்யூபிள் காம்ப்ளெக்ஸாக நம்ம மாற்றி we are using it. Many of the complexes, அதாவது சிக்லர்-நாட்டா catalyst, Wilkinson's catalyst. What is the triphenyl phosphine rhodium is used, and Sickler-Natta catalyst, titanium chloride and triethyl aluminum, these are used in, these complexes are used as a catalyst. Next, in order to get a fine and uniform deposit of superior metal, which are the superior metals? Silver, gold and platinum. So இதை வந்து ரொம்ப ஃபைனாகவும் யூனிஃபார்மாக டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம we are using these complexes. And many of the complexes are used as a medicine in various treatments. For example, CaEDTA,
is used in the treatment of lead and radioactive poisoning. The lead and radioactive and the poisoning remove பண்ணுறதுக்கு we are using this. Next in photography, இந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து ஒரு soluble காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றி ஈஸியாக அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு by washing a film, அந்த ஃபில்மை ஈஸியாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு we are using it. Now we shall see the biological importance of this complex. First of all, it is in red blood corpuscles. This porphyrin, this is carrying oxygen from lungs to tissue. லங்ஸில் இருந்து டிஷ்யூவுக்கு வந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு this complex is used. Next it is used as in chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment, this magnesium metal is used. Next vitamin B12 cyanocobalamin, அது வந்து ஒரு விட்டமினாக யூஸ் ஆகுது. அடுத்து it is used for the biological process, for the digestion. This complex is used. Next we shall see cisplatin. See the structure for cisplatin. Cis, when the similar ligands are lying at same side, ஒரே மாதிரியான ligands ஒரே சைடில் இருக்கும்போது we are calling it cis, and when the same ligands in the opposite side it is trans. So see here chlorine lies at the same side, ammonium at the same side. So cis, it's a square planar coordination complex. Similar ligands are adjacent positionல இருக்குது. Next it is a platinum based anti-cancer drug, அதாவது ஒரு புற்றுநோய்க்கு எதிர்மருந்தாக இதை யூஸ் பண்ணுறோம். What are their functions there? Hinder the DNA replication. DNA வந்து திரும்ப நிறைய மல்டிப்ளை ஆகாமல் அந்த ரிப்ளிகேஷனை வந்து ரிப்ளிகேஷன் ஆகுது. அண்டு செல் க்ரோத், அந்த செல் வளர்ச்சியை தடுக்குது. அடுத்து அந்த செல் இன்ஹிபிட்ஸ் த மைட்டோசிஸ், அந்த செல் பிரிதல் நடக்காமல் it is stopping there. So these are the biological importance of the metal complexes in coordination chemistry.